श्रीकृष्णार्य तनूजातं धन्वन्तरि समप्रभं वराहमिहिराचार्यं सर्वरोगहरं भजे वासुदेव। వాసుదేవ్ అండి. జయనివేరా చదవండి. 59. Case number 59. A lady aged about 41 years came to our dispensary with the following complaints. She was suffering from distension of abdomen, feeling heavy even by not eating since 7 years. She was suffering from heaviness of the body. This symptom recurs once in 4 days. Her body weight gradually increased since 10 years. Above complaints were enumerated 1 week after getting menses. Start heaviness from 8th day of the menses. She could not take much water because of the distension of the abdomen. Thirst was more, but she was taking 8 glasses of water per day. Body becomes heavy at night for taking 8 glasses of water every day. She was also suffer from pain in left side of the chest and stiffness in the lower abdomen. After taking large quantities of water, she passes scanty urine. 5 years ago, underwent colosectomy due to the big size of the caliculi. She used pantoprazole tablets for acidity. Pantoprazole. Pantoprazole. Endoscopy was done, and her endoscopic result was like this. December 2010. వాసుదేవా గోపాల్ గారు. After 10 a.m., she becomes active. She used sulfur 203 doses per day for 2 months. Since 2 days, she stopped. But there was no relief after taking sulfur 200. Homeopathic doctor advised her to take like this. She was suffering from sleeplessness, startling in night in sleep, getting fearful dreams, had him haunting her, falling from heights, and wakes up immediately by getting such dreams. She was suffering from shocking type of pain in head. There was a feeling of hot flashes from both the eyes after waking. It subsides 5 minutes after waking. Whenever she wakes up in the middle of sleep, she takes much time to sleep again. Appetite was good. There was sore belching and passing flatus due to the indigestion. There was itching on abdomen more in night. Emulation after scratching. She gets itching and burning off in anus after washing that area after passing tool. It lasts for 10 minutes. Next page. She had reeling sensation. Due to that time, she gets little sweating. 5 years ago, she suffered from chikungunya fever. It was subsided after using crocin. She suffered with joint pains for 15 days. Occasionally gets dry cough with sore throat, lasts for 15 days. When she was weak, she gets anger easily and weeps also. This started since 6 to 7 years. If anybody shouts at her, she gets tears. She was taking allopathic tablet for dysmenorrhea since 3 months. She uses 10 tablets before the onset of menses. She was using vitamin tablets since 2011. She was also using Heponate tablets for general weakness. She was using hypotonia tablet for dyspnea. In past, she suffered from dyspnea. Now it was not there. Bubbles were regular. There was incomplete sensation after passing stool. She gets backache due to the distension of the abdomen. This pain subsides after passing motion freely. She gets fear, palpitation, tension, or hearing sudden news. She tries to divert her mind by reading spiritual books during tension and anxiety. In past, she used Primolt in tablets 3 times for postponement of menses. She had 2 daughters and underwent tubectomy in 1996. At present, her weight was 73 kgs. 10 years back, her weight was 63 kgs. On 9th February 2012,
9 February 12, Bujjigaru prescribed Hyoscyamus 202 doses with 15 days gap. On 27th April, she reported that she had betterment in sleep, dreams. Again, she complained that sleep was disturbed and same type of dreams were coming. Bujjigaru prescribed Hyoscyamus 1 dose. She was better with that dose and maintained her on placebo. On 5th October, she came with the complaints of distension of abdomen and heaviness and burning sensation of the body and dry cough. Dr. Trinadra prescribed Hyoscyamus 1 dose. She continued medicines for 1 month and after that she continued the medicines. Vasudevan. చెప్పండి మీరు. యాక్చువల్లీ ఈమెకి మెయిన్ ఏంటంటే డిస్టెన్షన్ ఆఫ్ అబ్డామిన్, ఫీలింగ్ హెవీ బై నాట్ ఈటింగ్ సిన్స్ 7 years. ఫస్ట్ పాయింట్, అలాగే 7 పాయింట్ లో కూడా హెవీనెస్ ఆఫ్ ద బాడీ, అట్లాగే థర్డ్ పాయింట్ లో కూడా డిస్టెన్షన్ అబ్డామిన్ మెయిన్ ప్రామినెంట్ గా ఉందండి. అలాగే 9th పాయింట్ లో సఫరింగ్ ఫ్రమ్ పాలిపిటేషన్, వుడ్ నాట్ డూ వర్క్ బికాస్ ఆఫ్ వీక్నెస్. అలాగే 11th పాయింట్ లో షాకింగ్ కూడా ఉంది. అట్లాగే వెన్ ఎవర్ షీ వేకప్స్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ స్లీప్ షీ టేక్స్ మచ్ టైమ్ స్లీప్. నిద్ర పట్టడానికి చాలా టైం పడుతుంది 11th పాయింట్ లో చెప్పారు. 8th పాయింట్ లో షీ గెట్స్ ఫియర్, పాలిపిటేషన్, టెన్షన్. సో ఈ బేస్ మీద బుజ్జి గారు హైయోస్యామస్ 202 doses 15 days గ్యాప్ లో వేశారండి. అలాగే 27th April లో సేమ్ కంప్లైంట్స్ రిపీట్ చేశారు. Betterment, she had betterment in sleep, dreams. Again, she complained that sleep was disturbed. Again, she complained disturbed, same time dream coming. Bujjigaru Hyoscyamus 1M కొంచెం 1M లో వేశారండి. సో దీనివల్ల బెటర్మెంట్ అయిందని చెప్పి ఇక్కడ చెప్పారండి. అలాగే డిస్టెన్షన్ ఆఫ్ అబ్డామిన్ మళ్ళీ రిపీట్ అయింది, హెవీనెస్ ఉంది, బర్నింగ్ సెన్సేషన్ ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ త్రినాథ గారు 1M రిపీట్ చేశారు. తర్వాత బాగుందన్నారు. వాసుదేవ్ మేడం. కృష్ణవేణి. వాసుదేవ్ అండి, ఈ పేషెంట్ కి ఏజ్ వచ్చి 41 years ఉన్నాయి. ఫస్ట్ పాయింట్ లో ఈమె సఫరింగ్ విత్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ అబ్డామిన్, ఫీలింగ్ హెవీ ఈవెన్ బట్ నాట్ ఈటింగ్ సిన్స్ 7 years. తినకపోయినా కూడా ఆవిడ హెవీగా ఫీల్ 7 years నుంచి ప్రాబ్లమ్ తో సఫర్ అవుతున్నారని చెప్పారు. ఇక్కడ 7th పాయింట్ లో చూసుకుంటే 5 years బ్యాక్ అండర్వెంట్ కోలసెక్టమీ. ఈ గ్యాల్ బ్లాడర్ లో బిగ్ సైజ్ స్టోన్ ఉండడం వల్ల ఆపరేషన్ చేసినారని ఇక్కడ చెప్పారండి. సో అంటే ఆవిడకి ఆ స్టోన్ ఉండడం తోటే ఆ డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ అయింది అని చెప్పేసి అర్థమవుతుంది. సో ఇక్కడ 15th పాయింట్ లో కనుక చూసుకుంటే వెన్ షీ వాజ్ weak, she gets anger easily and weeps also. This started since 6 to 7 years. If anybody shouts at her, she gets tears also. అంటే ఎప్పుడైతే ఆవిడకి హెల్త్ కండిషన్ స్టార్ట్ అయిందో అప్పటి నుంచి కూడా ఆవిడ మెంటల్ గా కండిషన్ కూడా స్లోగా డౌన్ అయింది అని 15th పాయింట్ లో దీని వల్ల తెలుస్తుందండి. అలాగే ఇక్కడ 10th పాయింట్ లో కూడా చూస్తే షీ వాజ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ స్లీప్లెస్నెస్, starting in night sleep, getting fearful dreams as if hunting her, falling from heights and wakes up immediately by getting such dreams. ఆవిడకి భయంకరమైన కలలు రావటము, ఇదంతా కూడా ఆవిడ మెంటల్ కండిషన్ అంతా డిస్టర్బ్డ్ గా ఉంది అన్న విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నాయి. ఈ పాయింట్స్ బేస్ చేసుకుని ఆవిడకున్న ప్రాబ్లం కి బుజ్జి మాస్టర్ గారు హైయోస్యామస్ 200 తో స్టార్ట్ చేశారు అనుకుంటున్నా అండి. 15 days గ్యాప్ లో 2 doses ఇచ్చారు. మళ్ళీ ఆవిడ 27th April లో వచ్చి కొంచెం స్లీప్ లో అది బెటర్మెంట్ వచ్చింది అన్నారు. మళ్ళీ అగైన్ కంప్లైంట్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి, డిస్టర్బెన్స్, స్లీప్, డ్రీమ్స్ వస్తున్నాయంటే మళ్ళీ హైయోస్యామస్ 1M ఇచ్చారు. దాని తర్వాత ఆవిడకి చాలా బెటర్ వచ్చింది. మళ్ళీ 5th October లో సేమ్ కంప్లైంట్స్ ఆవిడకి రిపీట్ అయ్యాయి. అప్పుడు మళ్ళీ త్రినాథరావు గారు హైయోస్యామస్ 1M రిపీట్ చేశారండి. వాస్తవం. అమర్నాథ్ గారు, విజయ్ కుమార్ గారు, పూర్ణానందం గారు. వాసుదేవ మేడం. మారుతి గారు. వాసుదేవ, ఈ కేసులో 41 years లేడీకి నో డౌట్ కొన్ని
అబ్డామినల్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ ఇండైజెషన్ ఉన్నాయి. మెయిన్ గా కొన్ని నర్వస్ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఒక పాయింట్ లో బెటర్ బై డిశ్చార్జెస్ అనేటువంటి థర్డ్ పాయింట్ లో కంప్లైంట్స్ వర్ బెటర్ 1 week ఆఫ్టర్ గెటింగ్ మెన్సెస్ అని ఉంటుంది. అట్లాగే కాన్స్టిపేషన్ ఉన్నప్పుడు ప్రీ మోషన్ అయినప్పుడు కొంత బెటర్మెంట్ వస్తుంది అనేటువంటిది ఇంకొక పాయింట్ లో అది చెప్పున్నారు. కాబట్టి బెటర్ బై డిశ్చార్జెస్ అనేటువంటిది ఒకటి, ఇండైజెషన్ అనేటువంటిది ఒకటి, తర్వాత గాల్ బ్లాడర్ లో స్టోన్స్ ఉంటే ఆపరేషన్ చేయటం ఒకటి. ఈ సిమ్టమ్స్ తో పాటు కొన్ని ప్రామినెంట్ గా నర్వస్ సిమ్టమ్స్ లైక్ 10th పాయింట్ లో సఫరింగ్ ఫ్రమ్ స్లీప్లెస్నెస్ ఒకటి, స్టార్ట్లింగ్ ఇన్ నైట్ ఇన్ స్లీప్, ఫీర్ఫుల్ డ్రీమ్స్ యాజ్ ఇఫ్ కాంటింగ్ హర్, ఫాలింగ్ ఫ్రమ్ హైట్స్ అనేటువంటిది ఒకటి. ఇవి కొన్ని నర్వస్ సిమ్టమ్స్ ఉండటం వల్ల వీటితో పాటు 18th పాయింట్ లో షీ గెట్స్ ఫియర్, పల్పిటేషన్, టెన్షన్ అండ్ హియరింగ్ సడన్ న్యూస్. She tries to divert her mind by reading spiritual books during tension and anxiety. ఇలాంటి కొన్ని నర్వస్ సిమ్టమ్స్, స్లీప్లెస్నెస్ ప్రామినెంట్ గా ఉండటం వల్ల బుద్ధి గారు ఆవిడని హైయోస్కామస్ 202 doses ఉంచారు. ఉంచితే ఆవిడ కొంత స్లీప్ లో, డ్రీమ్స్ లో బెటర్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ అని చెప్పినప్పుడు మళ్ళీ బుద్ధి గారు హైయోస్కామస్ 1M లో ఇచ్చారు. కొంతకాలం ప్లాస్కో మీద ఉంచి ఆ డిస్టెన్షన్ ఆఫ్ అబ్డామిన్ ఇవన్నీ చూసుకొని మా శ్రీనాథరావు గారు మళ్ళీ రిపీట్ అవుతున్న సిమ్టమ్స్ అని చెప్పి హైయోస్కామస్ 1 ఇచ్చారు. ఇందులో కొన్ని అబ్డామినల్ ప్రాబ్లమ్స్, డిస్టెన్షన్ ఆఫ్ ది అబ్డామిన్, గాల్ బ్లాడర్స్, ఆపరేషన్ ఇలాంటివి ఉన్నా కూడా వీటి వల్ల ఆవిడకి కొన్ని నర్వస్ సిమ్టమ్స్ ప్రామినెంట్ గా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈవిడ్ని నర్వస్ రెమెడీ హైయోస్కామస్ మీద 200 మొదలు పెట్టి 1M దాకా తీసుకెళ్లారు అనిపిస్తున్నది. కామేశ్వరరావు గారు. వాస్తవండి, మారుతి గారు చెప్పింది అండి. మన్మోహన్ గారు. నా వ్యూ మీరందరూ చెప్పిన పాయింటే. హయోసామస్ లో ఎక్కువగా ఆ రోగం గురించి భయం ఎక్కువ ఉంటుంది కదా, అది మనకి 15th పాయింట్ లో ప్రామినెంట్ గా కనపడుతుంది. డిస్పెనోరియాకి మందులు వేసుకోవడం ఓకే, కానీ షీ యూజెస్ 10 tablets బిఫోర్ ది ఆన్సెట్ ఆఫ్ మెన్సెస్ అనేది మనం ఆలోచించాల్సిన విషయం. నెక్స్ట్ ఈ షీ వాజ్ ఆల్సో యూజింగ్ విటమిన్ టాబ్లెట్స్ వాడతాం ఓకే, హైపోనీటెడ్ టాబ్లెట్స్ ఫర్ జనరల్ వీక్నెస్, హైపోటోనియా టాబ్లెట్స్ వాడుతుంది. ఇలా ఇది మనకి ఇక్కడ మనకి ఆవిడ కంగారు అనేది మనకి బాగా కనపడుతుంది. హయోసామస్ లో ఉండే మెయిన్ సిమ్టమ్ అది, ఇది ఒకటి యాడ్ చేసుకుంటే సరే అని అనుకుంటుంది వాస్తవ్. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాస్తవ్ అండి. రాజశేఖర్. నెక్స్ట్ కేసు కృష్ణవేణి చదువుతావా? వాస్తవండి. కేస్ నంబర్ 60. A lady aged about 52 years came to our dispensary with the following complaints. She was suffering from rheumatic pains from long back. She used allopathic medicines, but there was no relief. She was getting pain from left hip to left chest and scalp. If she applies externally, she gets relief temporarily. 1 year ago, she got warts on left side of the neck and on right leg. She used Tuja 200 one dose and this problem subsided. Since 10 years, she was getting complaints more on left side. Rheumatic pains aggravated in cool weather, but she likes cool weather. Numbness was also there. She feels heaviness of the left eye after waking from sleep. She had myopia, occasionally gets burning in eyes. She had severe hair fall. She was getting backache and pain in the left side of the neck region. Doctor suspected it has spondylitis. Since 1 month, she was using hard bed for lying for sleep. She was getting headache in occipital region. She was getting severe pain from left hip to left foot. She was getting squeezing type of pain severely from left hip to foot. 2 years back, she stayed in London. At that time, she suffered from UTI. Used Cantharis mother tincture, got relief. In past, she suffered from severe toothache. Now it was not there. She gets anxiety and fear without any reason. Now fear was not there. Anxiety comes
after overthinking. She could not catch small weight. If she does like that, she gets pain because of nervous weakness. On 6th August 1990, Bujjigaru prescribed Rustax 201 dose. After that, she got relief in pain in left side of the chest, but other complaints were same. On 3rd September, Bujjigaru prescribed Platina 1M 1 dose. After that, she got relief in all complaints and continued the medicine for 2 months. And after that, she stopped taking medicines. వాస్తవండి ఈ కేసులో ఫస్ట్ బుజ్జి మాస్టర్ గారు రూస్టాక్స్ 200 ఇచ్చారు. లేట్ ఏజ్ వచ్చి 52 ఇయర్స్ ఉన్నాయి. ఆవిడకి మెయిన్ గా రొమాటిక్ పెయిన్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉన్నాయి. అది కూడా 4th పాయింట్ లో చూస్తే కనుక సిన్స్ 10 years షీ వాజ్ గెటింగ్ కంప్లైంట్స్ మోర్ ఆన్ లెఫ్ట్ సైడ్. రొమాటిక్ పెయిన్స్ అగ్రవేటెడ్ ఇన్ కూల్ వెదర్. మెయిన్ గా కూల్ వెదర్ కి అగ్రవేటెడ్ అవటం అనే పాయింట్ ఒకటి ఉంది. అలాగే లాంగ్ బ్యాక్ ఈ రొమాటిక్ పెయిన్స్ ఈ పాయింట్స్ అండ్ 10th పాయింట్ లో షీ వాజ్ గెటింగ్ సివియర్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ హిప్ టు ఫుట్. అంటే అంత షీ వాజ్ గెటింగ్ స్క్వీజింగ్ టైప్ ఆఫ్ పెయిన్ సివియర్లీ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ హిప్ టు ఫుట్. అది సివియర్ గా పెయిన్ వచ్చేయడం అగ్రవేటెడ్ బై కూల్ వెదర్. ఈ రొమాటిక్ పెయిన్స్ కి ఫస్ట్ బుజ్జి మాస్టర్ గారు ఈవిడికి రూస్టాక్స్ 200 ఇచ్చారండి. తర్వాత ప్లాటినా 1M వేశారు. అంటే ఈవిడికి 12th పాయింట్ లో చూస్తే షీ గెట్స్ యాంగ్జైటీ అండ్ ఫియర్ వితౌట్ ఎనీ రీజన్. నౌ ఫియర్ వాజ్ నాట్ దేర్, యాంగ్జైటీ కమ్స్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఓవర్ థింకింగ్. అంటే ఎలాంటి రీజన్ లేకుండా ఎప్పుడు ఈ యాంగ్జైటీ ఫియర్ అనే రావటం, ఈ రీజన్ బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ ఆవిడకి ప్లాటినా 1M ఇచ్చారు అనుకుంటున్నాండి. దాని తర్వాత ఆవిడకి కంప్లీట్ గా అన్ని కంప్లైంట్స్ నుంచి రిలీఫ్ వచ్చింది. ట్రీట్మెంట్ కూడా స్టాప్ చేశారు. వాస్తవం. వేణుగోపాల్ గారు, వాసుదేవ్ అండి. అమర్నాథ్ గారు, విజయ్ కుమార్ గారు, పూర్ణానందం గారు, మేడం. మారుతి గారు. వాసుదేవ, ఈ కేసులో బుద్ధి గారు మొదట్లో ఈ సింపుల్ స్పాండిలైటిస్ కేసు లాగా ట్రీట్ చేస్తారు. ఎందుకంటే కొన్ని సిమ్టమ్స్ ప్రామినెంట్ గా ఉన్నాయి. వాసుదేవ వినిపిస్తుంది కదండి? వినిపిస్తుంది. ఎందుకంటే లెఫ్ట్ సైడెడ్ సిమ్టమ్స్ ప్రామినెంట్ గా ఉన్నాయి, రొమాటిక్ పెయిన్స్ ఇవన్నీ. తర్వాత మొడాలిటీ వర్సింగ్ కూల్ వెదర్ అనేటువంటిది ఒకటి, నంబనెస్ అనేటువంటిది ఒకటి, లెఫ్ట్ ఐ నిద్ర లేవగానే ఫస్ట్ మూమెంట్ లో లెఫ్ట్ ఐ హెవీనెస్ ఉండటం, ఇవన్నీ క్లియర్ కట్ గా లెఫ్ట్ సైడ్ నెక్ రీజియన్ లో బ్యాక్ ఎక్ పెయిన్ రావటం ఇవన్నీ ఉన్నాయి. కాబట్టి స్పాండిలైటిస్ లాగా ముందు సస్పెక్ట్ చేసి అక్కడ 10th పాయింట్ లెఫ్ట్ హిప్ టు లెఫ్ట్ ఫుట్ అనేటువంటి ఒక సివియర్ పెయిన్ కి, స్క్వీజింగ్ పెయిన్ కి, వీటన్నిటికీ ముందు బుద్ధి గారు రోస్టాక్స్ 200 తో ట్రీట్మెంట్ చేశారు. అయితే ఈ 12th పాయింట్ లో షీ గెట్స్ యాంగ్జైటీ అండ్ ఫియర్ వితౌట్ ఎనీ రీజన్ అనే దానికి మనకి ఇంకా అదర్ రెమెడీస్ లైక్ అర్జెంటమ్ నైట్రిక్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. కాకపోతే బుద్ధి గారు ఆవిడ యొక్క మెంటాలిటీ ఇవన్నీ అబ్జర్వ్ చేసి వాటి మీద బేస్ అయ్యి ఈ సిమ్టమ్స్ రోస్టాక్స్ తో రావాల్సినంత రిలీఫ్ రాకుండా కేసు లింగర్ అవుతున్నది. కాబట్టి ఆవిడ సైకాలజీ మెంటాలిటీని బట్టి ప్లాటినా 1M వేసినప్పుడు కంప్లైంట్స్ లో బాగా రిలీఫ్ వచ్చినట్టుగా కనిపిస్తున్నది. వాసుదేవ. కామేశ్వరరావు గారు. వాసుదేవ. మన్మోహన్ గారు. నాకు రూస్టాక్స్ మీరు చెప్పిన పాయింట్సే. ప్లాటినా ఈ కేసులో ఎందుకు వేశారనేది నాకు అర్థం కాలేదు. ఒక్కోసారి ప్లాటినా మనము గుర్తొచ్చింది చెప్తాను, ఒక 2 కేసెస్. ప్లాటినా ఒక్కోసారి మనకి ప్లాటినా లాగా దర్పం అది కనిపించదు. బిట్వీన్ ద లైన్స్ చూసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఒక కేసులో బుజ్జి గారు అమ్మాయి టీనేజ్, ఒక ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ సంథింగ్ అలా చదువుతుంది. సివియర్ హెడేక్ తో వచ్చింది. ఏవేవో మందులు వేశారు, తగ్గలే. అమ్మాయి కేషీట్ రాసిన దాన్ని, అదే కేషీట్ లో ఉన్నదాన్ని బట్టి ఇంకేం అబ్జర్వ్ చేసి వేశారు. చిత్రంగా ఒకసారి వీళ్ళు సమ్మర్ వెకేషన్ కి పుట్టపర్తి వెళ్ళారు. వెళ్ళినప్పుడు ఈవిడ దండం పెట్టలేదు. తల్లి చెప్పింది అనమాట, దీనికి ఎంత ఇదంటే బాబాకి దండం పెట్టలేదు,
ఎందుకు పెట్టు నమస్కారం అన్నది అంత పెట్టించలేకపోయాను. మనలాంటి మనిషికి ఏంటి దండం పెట్టేది అన్నది అని చెప్తే అది బేస్ చేసుకుని ఈయన ప్లాటినా వేస్తారు. వేస్తే తగ్గింది. అంటే మనకు 10M లెవెల్లో ఉంటే మనకి ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తుంది. 200 1M లెవెల్లో కనిపించదు కదా. అదే అలాగా ఉంటుంది. ఇంకొకటి చూసాను, ఇప్పుడే చూద్దాం అనుకున్నానండి, మర్చిపోయాను. గారి దగ్గరే చూసాను. సరే, గుర్తొచ్చినప్పుడు చెప్తా. శీతల్ రెడ్డి గారు, వాసుదేవ్ అండి. రాజశేఖర్, ఇందాక ఓకే. నేను ప్లాటినా కేసు గుర్తు రావట్లేదు అన్నా కదా, గుర్తొచ్చింది. నేను ప్రాక్టీస్ పెట్టిన 1 month లోపు అనమాట. ఒక పేషెంట్, స్కూల్ టీచర్, యాక్చువల్గా నేను చదివిన స్కూల్ టీచరే. ఆ సార్ వచ్చారు మందుకి. ఏవో సమ్ వేగ్ సిమ్టమ్స్, అంటే డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవో సంథింగ్ అలా వచ్చారు. సార్ ఆయన చెప్పిన హిస్టరీ ప్రకారం చూస్తే నక్సంగానే పడుతుంది. అంటే ఎవరేమన్నా నేను ఒక జోలికి పోను, నా జోలికి వస్తే ఊరుకోను, నా తప్పు ఉంటే ఒప్పుకుంటాను. అసలు నా తప్పు ఉంటే ఒప్పుకుంటాను అనలేదు, నా తప్పు అసలు ఉండదు అన్నారు. తప్పు ఉండదు, నేను అసలు తప్పు చెయ్యను, ఇంకా అలా చెప్పుకుంటా వచ్చారు. యాజ్ యూజువల్ నేను నక్సంగా వేసాను, తగ్గలే. అప్పుడు 2-3 సార్లు ట్రై చేశాను. అయితే ఆయన ఏమన్నారంటే, నేను ఒక 4 months నేను మందు కొన్నాళ్ళు ఆపుదాం అనుకుంటున్నాను. 2 నెలలు వాడారండి, 3 నెలలు వాడి నాకు పెద్ద బెటర్మెంట్ రావట్లేదు కాబట్టి కొన్నాళ్ళు ఆపుదాం అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ మంత్, ఈ మంత్ అంతా వాడతాను, నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి నేను వాడను అంటే నేను అలా కామ్గా చూస్తున్నాను. అంటే యూజువల్గా మానేస్తారు తప్ప చెప్పరు కదా ఎందుకు ఈయన ఇలా చెప్తున్నారని. అప్పుడు అతను అన్నారు, నేను ఎందుకు ముందే చెప్తున్నాను అంటే, అప్పట్లో నా ఫీజు 60 రూపీస్ అనమాట, 50 రూపీస్. అయితే మీకు ముందే చెప్తే నా 50 రూపాయలు ఇప్పుడు పోతాయి కదా నెక్స్ట్ మంత్. ఆ మనీని మీరు ఎవరో ఒకళ్ళని పట్టుకొని పేషెంట్ని గెయిన్ చేసుకుంటారని చెబుతున్నా అన్నాడు. మీకు ఇబ్బంది పడకూడదు కదా ఫైనాన్షియల్ గా. సరే, నాకు అసలు ఫస్ట్ అయితే ఉడికిపోతాను వచ్చింది, కోపం వచ్చింది. కామ్గా ఊరుకున్నా, తను అలా వెళ్ళిపోయాడు, అయిపోయింది. బుజ్జి గారితో ఏదో మాటల్లో చెప్తూ ఈ కేసు తగ్గలేదండి, ఏంటో అన్ని సిమ్టమ్స్ నాకు అలాగానే ఉన్నాయి కానీ తగ్గలేదు అంటే, అప్పుడు ఆయన మొత్తం కేస్ షీట్ చదివి వినిపించినప్పుడు ఆ పేషెంట్ చెప్పిన దాంట్లో బిట్వీన్ ద లైన్స్ మీనింగ్ బుజ్జిగారు లాగారు. అంటే ఎలా అంటే, కోపం వస్తుందన్నప్పుడు, కోపానికి సంబంధించి చెప్పినప్పుడు అడుగుతాం కదా, మీ తప్పు ఉంటే, మామూలుగా ఎవరైనా అనవసరంగా అంటే అరుస్తా అన్నారు, మీ తప్పు ఉంటే అంటే అసలు నా తప్పే ఉండదు అన్నారు. అప్పుడు అతను లాస్ట్ లో చెప్పిన మాట ఉంది కదా, మీకు 50 రూపాయలు నావి రావు కదా, మళ్ళీ మీకు ఇబ్బంది పడతారని ముందే చెప్తున్నాను అన్నాడు. అది ఇది కనెక్ట్ చేసుకుని చూసుకొని నీకే డ్రగ్ తడుతుంది అన్నారు. అంటే నా వైపు తప్పు ఉండదు అంటే ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అవ్వచ్చు, తప్పు ఒప్పుకుంటా, మీ వైపు తప్పు ఉంటే ఏం చేస్తారు అన్న దానికి సమాధానం నేను ఒప్పుకుంటాను అని రాలేదు, ఒప్పుకోను అని రాలేదు, నా వైపు తప్పే ఉండదు అన్నాడు ఆయన. ఆ లాస్ట్ లో అంటే నేను పోషిస్తున్నా, డాక్టర్ దగ్గర మనం మందు తీసుకుని మనం బాగుపడటానికి వచ్చాం అనుకుంటారు కదా పేషెంట్లు, నేను నిన్ను పోషిస్తున్నాను అనే ఫీలింగ్ వచ్చింది. అది కనెక్ట్ చేస్తాను బిట్వీన్ ద ఐస్. దానికి హై లెవెల్లో అక్కర్లేదు, 1M దాకా వెళ్తే సరిపోతుంది. ఈసారి కనుక వస్తే నువ్వు మందయ్య అన్నారు. 1 year తర్వాత మళ్ళీ వచ్చారు ఆయన, కేసం 200 వేస్తే వెంటనే తగ్గిపోయింది. ఆయన అన్నారు, ఈ మందు నాకు ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు వేయలేదు, అంటే నాకు అంత బెటర్మెంట్ వచ్చింది ఫస్ట్ లో మీరు వాడిని, ఇది వేయలేదు అన్నారు. నవ్వేసి ఊరుకున్నాను, మనకు అప్పుడు వెలగలేదు కదా. అప్పుడు ఓహో మనం ఇలా చూడాలా, వాళ్ళ వ్యూలోంచి మనం చూడాలి అనిపించింది. 1M దాకా వెళ్తే అసలు సెట్ అయిపోయిందిలేండి ఆయనకి, అదనమాట, అదే గుర్తొచ్చింది. నెక్స్ట్ కేస్ వేణుగోపాల్ గారు చదువుతారా? Vasudevan. Case number 61. A man aged about 65 years came to our dispensary with the following complaints.
10 years ago, he suffered from right-sided sciatic pain. He was treated by Master EK, and after that, pain subsided completely. Since 4-5 months, same pain was coming. There was a dragging type pain in hip joint, which was extending to the ankle. He could not stand from sitting position, and he could not stand straight. After walking 10 steps, the pain subsided slowly. Pain was better by lying on hard bed. This pain was continuous since 4-5 months. There was numbness in the right leg and getting pain while pressing. He stopped taking potatoes. He was suffering from severe pain in hip and buttocks, which was catching and dragging type of pain. Urine sugar was traced slightly. Now it was not there. He suffered from chickenpox 25 years ago. Since then, polyps started appearing on left cheek. Bowels were regular. Sleep was sound. After getting from sleep, there was a catching type of pain in right leg. 11 years ago, he suffered from heart complaint. He used allopathic medicines, and after 1 year again, the problem recurred. He used allopathic medicine. He suffered from fistula 10 years ago, and he got it operated. He suffered from jaundice 20 years ago. Occasionally, he suffered from weakness, cold, cough, but it subsides on its own. He was using spectacles for high sight myopia. Because of pain in the right hip, catching type of pain was coming in the back. If hip pain subsides, back pain also subsides. In childhood, he had history of injury on forehead. He was irritable. He gets irritation from the beginning. He reacts to every situation. In anger, he shouts on others. He was obstinate and he does not sleep till it was achieved. He thinks about family problems. If he runs to catch the bus in the anxiety, he gets pain in chest. It subsides on its own. He was very punctual. If he was delayed even for 5 minutes for a fixed appointment, he becomes anxious whether he can meet that person or he misses him. On 5th August 1990, Bujgaru prescribed lycopodium 31 dose and he repeated the dose on 13th August. He got relief in all complaints 50%. On 7th September, Bujgaru prescribed lycopodium 201 dose and on 23rd November, he repeated the dose. After that, sciatica pain was completely subsided. Pain in right foot and numbness also completely subsided. On 27th December, he prescribed sulfur 31 dose and maintained him on placebo. He continued the medicine for 1 month and after that, he discontinued the treatment. వాసుదేవ్ చెప్పండి. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ చూస్తే 65 years అండి. సయాటికా పెయిన్ రైట్ సైడెడ్ అని చెప్పి ఉన్నాయి. ఫస్ట్ మాస్టర్ ఈకే గారు దాన్ని క్యూర్ చేశారు. తర్వాత మళ్ళీ పెయిన్ వచ్చిందన్నారు, రైట్ సైడ్ డ్రాగింగ్ పెయిన్. తర్వాత యాంజియస్ టెన్షన్ ఉంది. దీన్ని బట్టి లైకోపోడియం వేశారని చెప్పి అనుకున్నాను. వాసుదేవ్ కృష్ణవేణి వాస్తవం అండి. పేషెంట్ కి ఏజ్ 65 years. 10 years బ్యాక్ ఆయన సయాటికా పెయిన్ వచ్చినప్పుడు ఈకే మాస్టర్ గారి దగ్గర ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నా అన్నారు. కంప్లీట్లీ తగ్గిపోయినప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు 4-5 months నుంచి ఆయనకి మళ్ళీ పెయిన్ సేమ్ అలానే సయాటికా పెయిన్ రైట్ సైడ్ లాగా వస్తుంది. దెర్ వాజ్ ఏ డ్రాగింగ్ టైప్ ఆఫ్ పెయిన్ ఇన్ హిప్ జాయింట్ విచ్ వాజ్ ఎక్స్టెండింగ్ టు ది యాంకిల్. హిప్ జాయింట్ నుంచి యాంకిల్ వరకు ఆ డ్రాగింగ్ టైప్ ఆఫ్ పెయిన్ రావడం. దెర్ వాజ్ ఎ నమ్నెస్ ఇన్ ద రైట్ లెగ్ అండ్ గెటింగ్ పెయిన్ వైల్ ప్రెస్సింగ్. He stopped taking potatoes. He was suffering from severe pain in hip and buttocks, which was catching and dragging type of pain. ఈ రైట్ సైడ్ ఆయనకి నమ్నెస్, రైట్ లెగ్ పూర్తిగా కొంచెం గెటింగ్ పెయిన్ వైల్ ప్రెస్సింగ్, అలాగే కంప్లీట్లీ సివియర్ పెయిన్ అండ్ హిప్ అండ్ బటక్స్ లో కూడా ఆయన సివియారిటీ ఆఫ్ పెయిన్ ని తెలియజేస్తుందండి అది. తర్వాత వచ్చేసి బికాస్ ఆఫ్ పెయిన్ ఇన్ ద రైట్ హిప్, క్యాచింగ్ టైప్ ఆఫ్ పెయిన్ వాస్ కమింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్. ఇఫ్ పెయిన్ సబ్సైడ్స్, బ్యాక్ పెయిన్ ఆల్సో సబ్సైడ్స్. ఈ హిప్ లో పెయిన్, రైట్ సైడ్ హిప్ దగ్గర బాగా క్యాచింగ్ టైప్ ఆఫ్ పెయిన్ ఉండడం, అది ఎప్పుడైతే తగ్గిందో ఆయనకి దానివల్ల బ్యాక్ పెయిన్ కూడా ఎక్కువ రావటం వల్లేండి. సో అంటే ఈ సయాటికా అన్నది రైట్ సైడెడ్, మోస్ట్లీ ఆ డిస్క్ ప్రాబ్లం వల్లే ఆ నర్వ్ కంప్రెస్ అయ్యి ఆయనకి రైట్ సైడెడ్ ఈ సయాటికా పెయిన్ వస్తుంది. ఇక్కడ మెయిన్ గా భుజ్ గారు ఫస్ట్ లైకోపోడియం 30 ఇచ్చారండి. తర్వాత మళ్ళీ 50% కంప్లైంట్స్ బెటర్ వచ్చాయి. తర్వాత 200 ఇచ్చారు.
అలాగే 10th పాయింట్ లో చూస్తే కనుక ఈ థింగ్స్ అబౌట్ ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్. ఇఫ్ he runs to catch the bus in the anxiety gets pain in chest. It subsides on its own. He was very punctual. If he was delayed even for 5 minutes for a fixed appointment, he become anxious whether he can meet that person or he misses him. ఈ పాయింట్ ఒకటే అతని యొక్క కంగారు అన్నది ఎంత, నేను ఒక 5 నిమిషాలు లేట్ అయినా కలవలేనేమో, మిస్ అయిపోతానేమో అని ఆలోచించడము, ఆ యాంగ్జైటీ వల్ల అతనికి చెస్ట్ లో పెయిన్ రావటము, ఈ పాయింట్స్ బేస్ చేసుకుని ఫస్ట్ పెయిన్ సివియర్ గా ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ లైకోపోడియం 30లో ఇచ్చి ఉంటారు అనుకుంటున్నాండి. కొంచెం బెటర్మెంట్ వచ్చాక లైకోపోడియం 200 ఇచ్చారు. తర్వాత ఆయనకి కంప్లీట్ గా ఈ పెయిన్ కూడా తగ్గిందండి. తర్వాత సల్ఫర్ 30 దానికి కాంప్లిమెంటరీగా ఇచ్చి ఉంటారు అనుకుంటున్నాను. వాస్తే పూర్ణానందం గారు. మారుతి గారు. వాస్తవ ఈ కేసులో మనకి వాస్తవ వినిపిస్తుంది కదండి. ఫిఫ్త్ పాయింట్ లో హీ సఫర్డ్ ఫ్రమ్ ఫిస్టులా 10 years ago అండ్ గాట్ ఇట్ ఆపరేటెడ్ అని ఒక పాయింట్. ఈ ఫిస్టులా అనేటువంటిది ఆఫ్టర్ సర్జరీ చేయించుకున్న కేసుల్లో ఆస్థమాటిక్ ఆర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ కార్డియాక్ డిస్టర్బెన్సెస్ కానీ వస్తున్నాయని చెప్పుకున్నారు. అట్లానే ఈ కేసులో చూసే 10 years బ్యాక్ ఫిస్టులా ఆపరేషన్ చేయించుకోవటం వల్ల ఇతనికి హార్ట్ కంప్లైంట్ వచ్చినట్టు, దానికి అల్లోపతిక్ మెడిసిన్స్ వాడినట్టుగా 5th పాయింట్ ఉన్నది. తర్వాత ఇతనికి ఏమైందంటే కొన్ని రొమాటిక్ పెయిన్స్, రైట్ సైడెడ్ రొమాటిక్ పెయిన్స్, రైట్ లెగ్ పెయిన్, క్యాచింగ్ టైప్ ఆఫ్ పెయిన్ ఇవన్నీ వచ్చినాయి. దాంతోపాటు నంబనెస్ కూడా వచ్చింది. ఇవన్నీ చాలా అదర్ డ్రగ్స్ కి ఉన్నా కూడా మెయిన్ గా ఈ థింగ్స్ అబౌట్ ఇఫ్ హీ రన్స్ టు క్యాచ్ ది బస్ in that anxiety he gets pain in the chest. It subsides on its own. He was very punctual. He was delayed even for, if he delayed even for 5 minutes for a fixed appointment, he becomes anxious. So anxiety neurosis ilanti symptoms ఈ లైకోపోడియం లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రైట్ సైడెడ్నెస్, నంబనెస్, సపరేషన్ ఆఫ్ ఫిస్టులా వీటన్నిటి మీద బేస్ అయ్యి బుద్ధి గారు డీప్ ఆలోచించి ముందు లైకోపోడియం 30తో ట్రీట్మెంట్ మొదలుపెట్టి తర్వాత లైకోపోడియం 200 కూడా ఇచ్చారు. తర్వాత అది పోవాల్సినంత డెప్త్కి లైకోపోడియం పోయింది. దానికి సల్ఫర్ కాంప్లిమెంటరీ కాబట్టి సల్ఫర్ 30 ఒక డోస్ ఇచ్చారు అనుకుంటున్నాను. వాస్తవ కామేశ్వరరావు గారు. వాసుదేవ్ మన్మోహన్ గారు. నేను ఈ కేసు ఏం చేస్తానంటే నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తాను నా వ్యూ. అంటే సయాటికా గురించి చెప్దామని ఎక్స్రేతో సహా అది చెప్పి అప్పుడు నా వ్యూ చెప్తాను. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంత న్యాయేన మార్గేణ మహిమహిష్ గోబ్రాహ్మణేభ్య సోమస్తు నిత్యం లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ.